إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور معصوم بچوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایام حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کا موسم چل رہا ہے اور بڑی عبادت والے ایام چل رہے ہیں، اور بقرعید بھی آنے والی ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے قربانی کرنے کا، اور وہ قربانی انہی کی صفت پر ہم قربانی کرتے ہیں کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے خلیل سے 4 امتحانات لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 4 امتحانات کے اندر پاس ہوئے۔ انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی، ان امتحانات کے اندر انہوں نے اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، تو میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے۔ جب کوئی انسان کسی امتحان کے اندر پاس ہوتا ہے، اول پوزیشن حاصل کرتا ہے، تو اس کو دنیا کے اعتبار سے دنیا کی دولت یا پیسہ یا سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو گولڈ میڈل حاصل ہوا اس کا نام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امتحان بھی بے مثال ہے اور گولڈ میڈل بھی بے مثال ہے۔ اب میرے بھائی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش، ان کی دوسری آزمائش، ان کی تیسری آزمائش، ان کی چوتھی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ابراہیم کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے پہلا امتحان یہ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ ان کو نمرود کے دربار میں اس لیے لایا گیا، انہوں نے رگواڑے میں جا کر کے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے تھے۔ جیسے ہی نمرود کے لوگ، نمرود والے اپنے دربار سے نکل کر کے وہ قوم ساری کی ساری میلے پر چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ قوم میلے پر جا کر کے پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام رگواڑے میں جا کر کے داخل ہو گئے، اور اس رگواڑے کے اندر جو معبود رکھے ہوئے تھے، جو بت رکھے ہوئے تھے، جو ان کے خدا رکھے ہوئے تھے، مٹی کے بنے ہوئے جو بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر کے کلہاڑے سے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کو توڑ دیا۔ اسی طریقے سے کہ جو اس میں سب سے بڑا خدا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر کے آ گئے۔ تو یہ
पैगंबर की अदा, ये पैगंबर की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा अरे इब्राहिम किस तरह से रबवाड़े में दाखिल हुए, वहाँ जाकर के कैसे पहुँचे, वहाँ किस लिए गए। हाँ, तो मैं तफसीली गुफ्तगू अर्ज नहीं करना चाहता, बल्कि मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाने लगा। हाँ, कि जैसे वो कौम मेले से वापस आएंगे, उन्होंने जाकर के देखा है हाँ कि हमारे कौम के, हमारे बुतों के हाथ पैर किसने तोड़े हैं, हाँ किसने इनका सत्यानाश किया है, हाँ किसने इनों के कानों को तोड़ा है। हाँ जैसे ही हाँ तो लोगों ने कहा, कौम के लोगों ने कहा क़ालू समीना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, अरे एक शख्स नौजवान इब्राहिम है, हाँ वही ये काम कर सकता है, हाँ वही ये खुदाओं को बेड़ा गर्क कर सकता है, क्योंकि नौजवान ही होता है जो कुफ्र का मुकाबला कर सकता है। तो कौम के लोगों ने, नमरूद ने हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में बुलाया गया। हाँ जैसे ही वो दरबार के अंदर पहुँचे, हाँ तो उनसे मालूम किया अरे इब्राहिम हमारे खुदा का बेड़ा गर्क किसने किया है, इनके कानों को किसने तोड़ा है, इनके हाथों को किसने तोड़ा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मालूम करते हैं अरे हाँ अरे क्या हो गया, किसने तुम्हारे हाथों को तोड़ा, अरे किसने तुम्हारे बुतों को तोड़ा है, किसने सत्यानाश किया है। हाँ क्या तुम ये समझते हो, तुम मुझ पर शक करते हो, हाँ तुम मुझ पर शक करते हो, ये समझते हो मैंने किया है। अरे हाँ तुम उसी से क्यों जा करके मालूम न करते हाँ कि जिसने तुम्हारे खुदा का बेड़ा गर्क किया है, जिसने तुम्हारे खुदाओं के हाथ पैर तोड़े हैं, और जिसने तुम्हारे बड़े खुदा के ऊपर कुल्हाड़ा रखा है, तुम उसी से जाकर के क्यों ना मालूम करते हो। अरे तेरे ऊपर किसने कुल्हाड़ा रखा है, अरे किसने तेरे छोटे खुदा की हाँ टांगें तोड़ी हैं, तुम जा करके उसी से मालूम करो। हाँ तो हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तो नमरूद हैरान हो गया। तो उसने कहा अरे तुझे पता नहीं हमारा खुदा नहीं बोलता है, हाँ खामोश रहता है, हाँ उसको पता नहीं। हाँ तो इब्राहिम ने कहा अरे जब तुम्हारे खुदा को यही नहीं पता कि तेरे छोटों की टांगे कौन तोड़ करके गया है, किसने उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखा है, हाँ तो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है, तो तुम्हारा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है। हाँ तो इब्राहिम हाँ इतना सुनते ही हाँ बादशाह गुस्से में आ गया और उसने अपने कौम को हुक्म दिया कि जाओ एक लंबी चौड़ी आग जलाओ, कि जाओ एक लंबी चौड़ी आग जलाओ। कौन सी आग? आग है आसमान से बात करने वाली आग है, खुदा देख रहा है। इब्राहिम को आग में डाला जाता है। इब्राहिम का पहला इम्तिहान ये है हाँ कि इब्राहिम ने अल्लाह के नाम पर, हाँ खुदा के नाम पर, अल्लाह की मर्जी पर हाँ आग के अंदर हाँ छलांग लगाई। हाँ तो कुरान ने कहा, हाँ तो अल्लाह ने आग से कहा आग आग तुझे जलाने की इजाज़त नहीं है, हाँ मैं तुझे हुक्म करता हूँ आग तुझे हाँ इब्राहिम को जलाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि मैं अपने प्यारों को, अपने यारों को आग में नहीं जलाता। इब्राहिम के इम्तिहान मैंने लिया है, इससे आग में कूदने के लिए मैंने कहा है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक कूदा है। हाँ मैं इसके इम्तिहान मैंने लिया है, तुझे आज जलाने की इजाज़त नहीं है। फ़ौरन कुरान बोल उठा कुल्ना या नार कूनी बर्दम व सलामुन अला इब्राहिम, ये आग ठंडी हो जा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा। अरे कैसे ठंडी? हाँ ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो इब्राहिम को, पैगम्बर को तकलीफ होगी। तो फरमाया यार एयर कंडीशन बन जा, यानी नॉर्मल बन जा, हाँ सलामती वाली हो जा। बर्दम व सलामुन अला इब्राहिम यानी एयर कंडीशन बन जा। तो अल्लाह के हुक्म पर आग भी बुझ गई, अल्लाह के हुक्म पर आग भी सलामती वाली हो गई, क्योंकि अल्लाह तो इब्राहिम का इम्तिहान ले रहा था। हाँ इम्तिहान ले रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहला इम्तिहान पास किया, पर्चा डाला गया, तो पहले इम्तिहान में इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की, वो ये है कि उन्हें आग में कूदना पड़ा।